विद्यार्थी मित्रों केम छो। धोरण 11 में तमे मारा विडियो जोया हशे। हवे लगभग आपणो कोर्स पण पूरो थवा आव्यो। लगभग 14मुं चेप्टर पूरुं थई गयुं, 15मुं चाले छे अने मैं कह्या प्रमाणे 25th थी आपणुं स्टान्डर्ड 12 मतलब 12मुं धोरण चालू थई जशे। अने आ 12मा धोरण माटे एक अगत्यनी वात छे, ए माटे ज हूँ आपनी समक्ष आव्यो छुं, कारण के हूँ बहु ओछो आવું છું તમારી समक्ष। तो मारू कहेवानुं एम छे के आपणे ज्यारे स्टान्डर्ड 12 चालू थाय छे तो तमारे हवे 12मा धोरण माटे फरीथी रजिस्ट्रेशन कराववुं पड़शे। तो तमारे रजिस्ट्रेशन कराववा माटे मारा ईमेल आईडी जे अहीं फ्लेश थई रह्यो छे padhiyar.mh@gmail.com पर रजिस्ट्रेशन फॉर 12 न्यू कोर्स करीने लखवानुं रहेशे अने मने ईमेल मोकलवानो रहेशे। हवे मारे तमारी समक्ष एक वात करवानी छे। फिजिक्स में आवता गणितनी घणी बधी मुश्केलीओ अनुभवे छे। तो आ वखते मैं विचार्युं छे के तो सायन्स में फिजिक्सनी मुश्केली दूर करवा माटे मारो एवो प्लान छे के वेकेशन में ज हूँ गणितना जे फिजिक्स में उपयोगी है एवा बधा ज प्रकरणना लगभग 5 થી 7 विडियो बनावीश। ए विडियो बनाव्या पछी हूँ तमने मटीरियल पण आपीश के ए मटीरियलनी मददथी तमे आरामथी भणी शको। कि आपणे स्टान्डर्ड 12 चालू करीए छीए। हजू एवी घणी बधी बाबतो छे जे तमारी साथे शेर करवानी छे। पहले तो एक्जाम आवे ने विद्यार्थीओना मेसेज आवे अने कमेंट आवे के सर आईएमपी आपो। जो तमे रेग्युलर चेप्टर लर्न करता हो तो आईएमपी नी जरूरत ज ना पड़े। ने तमे मारी पासे धोरण 11 भण्या ज छो, जे हवे 12मा में आवशे, लोको 11 धोरण तो भण्या ज छो, तो 11मा धोरणमां तमने मैं आखो अभ्यासक्रम आप्यो छे अने जो मारा रिलीज करेला डेट प्रमाणे ज जो तमे तैयारी करी होत तो अत्यारे आईएमपी पाछळ भागवू न पड़त। बस मारे 12th माटे तमारी पासेथी ए ज प्रोमिस जोईए के 12मा धोरणमां ज्यारे पण तमे मारी साथे जोडाओ तो जे दिवसे मारा लेक्चर रिलीज थाय ए ज दिवसे समय काढी अने एने तैयार करी लेवा। हूँ वधारे नहीं आपू, रोजना 2 लेक्चर आपीश एवरीडे अने आपणे टार्गेट प्रमाणे चालीशुं। बिफोर एक्जाम 1 થી 1.5 મહિના पहला आपणे कोर्स पूरो करीशुं अने मैं तमने कह्युं तो ए प्रमाणे लगभग 6 महीना पहला ज मैं जाहेरात करी थी कि 25 मार्च थी आपणे 12मुं धोरण चालू करीशुं। तो आजे पूरुं क्यारे करीशुं एनी पण हूँ तमने वात करी दूं। आपणे आ कोर्स पूरो 31 जान्युआरी सुधी करी दईशुं, एटले आपणे फेब्रुआरी आखो टेस्ट माटे मळे। ए टेस्ट पण आपणे लईशुं। हवे तमे नवा जोड़ाशो एमना माटे कई कई फेसिलिटी है तो हूँ वारंवार कहूँ छूँ, छतां पण तमने कही दूँ कि एक आखो बुके एटले आखो कॉम्बो हूँ लईने आव्यो छुं तमारा माटे। एमां नवा कोर्सना बधा ज यूट्यूबना विडियो इंडेक्स वाइज मळशे, बधा ज इंडेक्स वाइज चेप्टर्स मळशे अने एना विडियोज मळशे। बीजी बात कि आखी थियरी हूँ बोर्ड पर पण लखावुं छुं। आ वखत मारो एक बीजो पण कॉन्सेप्ट है कि तमे मारी साथे जोड़ाशो। तमने याद हशे कि 11मा धोरणमां आपणुं जे ग्रुप है कि मारी प्राइवेट चेनल है, प्राइवेट चेनल में अत्यार सुधी आपणे मटीरियल मूकता हता। हवे मारी एवी इच्छा है कि जेटલું बोर्ड वर्क थाय ने एना पिक्चर एना फोटोज पण हूँ मूकूँ, जेथी तमारे जे विडियोज़मां जोवामां मुश्केली पड़े, विडियो जोईने समजी लो पछी ए बोर्डना फोटोज तमे जोशो ने तो तमने वधारे ख्याल आवशे अने एने तमे लखी शकशो। छतां पण हूँ थियरी पण तमने हवे मटीरियलनी बाबते वात करूं तो हूँ बोर्डनुं कम्प्लीट मटीरियल आपीश तमने। 12मा धोरणना दरेके दरेक चेप्टर माटे बोर्डनुं मटीरियल मळशे अने नीट अने जेडबलईनुं मटीरियल मळशे। आ 2 मटीरियल तो तमने मळशे। एवरी चेप्टर माटे नीट अने जेडबलईनुं मटीरियल मळशे। पछी टेस्ट माटे एक ऑफलाइन पद्धति दर वखते करीए छीए, एना माटे एप थोड़ी डेवलप थता वार लागशे ऑफलाइन माटे, पण ऑनलाइन माटेनी एप लगभग आपणी 15મી એપ્રિલ सुधी आवी जशे। આપણું પહેલું ચેપ્ટર પૂરું થાય ત્યાર સુધી ઓનલાઈન એપ આવી જશે। તો JEE નીટ માટે ખાસ મારે કહેવાનું હતું કે આપણી જે એપ છે એ ફિઝિક્સ ઝોનના નામથી હશે અને ફિઝિક્સ ઝોનમાં હું તમને શું કરીશ કે જે પણ પ્રકરણ પૂરું થશે ને એ પ્રકરણ માટે હું તમને JEE વાળા હશે તો JEE માટે અને નીટ વાળા હશે તો નીટ માટેનું મટીરિયલ્સ આપીશ। મટીરિયલ્સમાં દરેક ચેપ્ટરના 200 થી 300 પ્રશ્નો હશે વિથ ફુલ્લી સોલ્યુશન। एना माटेनो एकाद 2 लेक्चर पण हूँ बनावीश दरेके दरेक चेप्टर माटे अने ए तैयार करवा माटे 200 થી 300 प्रश्नों तैयार करवा माटे हूँ तमने समय आपीश। एना माटेनी क्वेरी हशे तो आपणे तमने ख्याल छे कि 11मा धोरणमां स्टूडंट डिस्कशन ग्रुप चाले छे तो 12मा धोरणमां पण स्टूडंट डिस्कशन ग्रुप चालशे ने एनी अंदर आपणे बधा ज क्वेरी सॉल्व करीशुं। अत्यारे जे 11मा धोरणमां ग्रुपमां जोड़ायेला छे बधाने ख्याल छे कि स्टूडंट डिस्कशन ग्रुपमां
હવે તો ઘણા બધા કેમિસ્ટ્રી અને બાયોલોજીની પણ ચર્ચા કરે છે. દેટ્સ ઓકે. તો આ બધી જે પણ ક્વેરી હશે આપણે આ ગ્રુપમાં સોલ્વ થશે. પછી ટેલિગ્રામની મારી જે પ્રાઇવેટ ચેનલ છે એ પ્રાઇવેટ ચેનલ પર તમને આ બધું જ મટીરિયલ અવેલેબલ હશે. એક બીજી વાત વચ્ચે જ હું કહી દઉં છું કે હવે પછી મારા વિડીયો રજિસ્ટ્રેશન વગર જે ગેસ્ટ વ્યુઅર છે કે જે માત્ર વિડીયો જોવા માટે જ જોડાય છે કે આ યુટ્યુબમાં જોવે છે એમને મારા વિડીયો જોવા નહીં મળે. રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત છે. હવે એપ આપણી જે હશે ફિઝિક્સ ઝોન નામની એપ, એક બીજી વાત ખાસ કહી દઉં, એમાં ફિઝિક્સ એ મારા તરફથી તમને ફ્રી મળશે. પણ કેમિસ્ટ્રી અને બાયોલોજી માટે મારે અધર્સ ટીચરને વર્ક આપવું પડે છે, એમને મહેનતાણું આપવું પડે છે. તો મારા જે કોમ્બોની અંદર આવી જશે મારું ફિઝિક્સની એપનું સબસ્ક્રિપ્શન ચાર્જ, પણ આની અંદર તમારે બાયોલોજી અને કેમિસ્ટ્રી માટે એ અલગથી ચાર્જીસ જેને લેવું હોય એ જોઈ શકશે અને મારો કોન્ટેક્ટ કરશે તો હું એમને સમજાવી પણ શકીશ. બીજું, આ વખતે ધોરણ 12ની જેમ 11માં પણ બધું જ મટીરિયલ આપીશ. તમને ખ્યાલ હશે 11માં જેમ આપી છે એમ 12માં પણ હું તમને સંપૂર્ણ મટીરિયલ આપીશ. પછી બીજું, દરેક પ્રકરણ માટે નીટ અને જીના લેક્ચર્સ પણ અલગ બનાવીશ. કારણ કે નીટ અને જી માટે લગભગ મારા આપેલા જે 200 થી 300 પ્રશ્નો હશે એનું સોલ્યુશન અને ક્વેરી હશે તો આપણે એના માટે, અને હવે દર અઠવાડિયે કે મહિને હું એક વખત ઓનલાઈન થવાનું પણ રાખીશ કે જેથી તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પણ કમેન્ટ હોય એ લાઈવ કરી શકો મારી સાથે. તો હવે ટેસ્ટની વાત છે કે JEE નીટનો ટેસ્ટ હું કઈ રીતે લઈશ. તો મારા 200 થી 300 પ્રશ્નો આપેલા હશે. એ પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરશો, પ્રકરણ પૂરું થઈ જાય. પ્રકરણમાં બોર્ડ હું તમને કમ્પ્લીટલી ભણાવીશ. બોર્ડનો એટલો એક્ઝેક્ટ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવીશ કે JEE નીટમાં તમારે કોઈ મુશ્કેલી ના આવે. છતાં પણ 200 થી 300 પ્રકરણ દીઠ પ્રશ્નો આપીશ અને એ પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરશો એટલે હું એક ડેટ ફિક્સ કરીશ મારા વિદ્યાર્થીઓના ગ્રુપમાં અને મારી પ્રાઇવેટ ચેનલમાં. એ સમયે તમે મારી એપ્લિકેશન પર આવશો એટલે મારું મૂકેલું જે પેપર હશે એ પેપરમાં ABC ઓપ્શન JEE અને નીટ પેટર્ન આધારિત, જો નીટવાળા હશો તો 180 માર્ક્સનું પેપર હશે, 45 પ્રશ્નો હશે, ને JEE વાળા હશો તો 120 માર્ક્સનું પ્રશ્ન હશે. તો એ પ્રશ્નપત્ર પ્રમાણે તમને આપેલા સમય મુજબ કેલ્ક્યુલેશન કરીને ABC ઓપ્શન તમે લખશો, 45 પ્રશ્નો સોલ્વ કરશો અને પછી સબમિટ કરશો મારી એપ પર, તો તમારા આ ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ પણ તમને તરત જ મળશે. ગુજરાતના જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ આપે છે એમાં મૂકેલા પ્રશ્નોને કેટલા વિદ્યાર્થીઓને મેક્સિમમ પ્રશ્ન ખોટો પડે છે, કેટલા વિદ્યાર્થીઓને મેક્સિમમ પ્રશ્ન સાચો પડે છે, કઠિનતાના ધોરણો નક્કી થશે. તો જે વસ્તુ તમે કોઈ ગામડામાં રહીને ન મેળવી શકો ને એ બધી જ હું તમને આપવાની તૈયારી કરી રહ્યો છું. હવે આપણે આ વખતે વધારે અપડેટ થઈ રહ્યા છીએ. ને બીજું, આપણે ચાર્જીસ બહુ નોમિનલ હશે. ચાર્જીસમાં પ્લીઝ કમેન્ટ કરીને કોઈ પૂછતા નહીં કે આ સબસ્ક્રિપ્શન કે આ બધાની રજિસ્ટ્રેશન ફીસ કેટલી. એના માટે તમે ઈમેલ કરશો તો મારું ફોર્મ આવશે ને ફોર્મની અંદર ડિટેલ માહિતી છે ને બહુ ઓછી જ છે. કારણ કે નોર્મલી તમે ટ્યુશન જાઓ વર્ષનું તો એની અંદર ફક્ત બોર્ડ ભણાવે. JEE નીટ માટે અલગ અલગ સબ્જેક્ટનું જાઓ તો તમારે બહુ ચાર્જીસ થાય. હું તમને ફિઝિક્સ બહુ નોમિનલ ચાર્જીસમાં બોર્ડ, JEE નીટ, એપ્લિકેશનની ફેસિલિટી બધું જ એકસાથે આપીશ કે જેથી તમને કોઈ પણ મુશ્કેલી ન પડે. બીજું, ગુજરાતના કોઈ પણ ખૂણે બેઠેલો વિદ્યાર્થી મારી પાસે ટ્યુશન ભણી શકશે. હવે આપણે ઓનલાઈન ક્લાસ નહીં, ટ્યુશન નામ આપીએ. એવરીડે મારું લેક્ચર આવશે ને એ લેક્ચર તમારે સમય નીકાળીને તૈયાર કરી લેવું. સમય પ્રમાણે પ્રકરણ પૂરું થશે. રજિસ્ટ્રેશન, ફરીથી કહું છું, આ માત્ર ને માત્ર રજિસ્ટ્રેશન કરનાર વિદ્યાર્થીઓ દરરોજ લેક્ચર જોઈ શકશે. ઈમેલ દ્વારા એની લિંક આવશે. બાકીના રજિસ્ટ્રેશન નહીં કરાવે વિદ્યાર્થીઓને મારા દરેકે દરેક વિડીયો, નવા વિડીયો 12th માટેના પ્રાઇવેટ જ દેખાશે. એ તમને દેખી નહીં શકો. આનો અનુભવ આગળ આપણે એક વખત કરી ચૂક્યા છો તમે લોકો. તો સબસ્ક્રિપ્શન કરવું જરૂરી છે. હવે વાત આવી શિક્ષકો, જે મારા સબસ્ક્રાઈબર છે શિક્ષકો, તો શિક્ષકોએ પણ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત છે. એમના ઓરિજિનલ નામથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવશે. એમને ઘણી બધી એક્સ્ટ્રા ફેસિલિટી પણ આપીશ. શિક્ષક હોય મને કોલ કરશો, મારો નંબર પણ ફ્લેશ થઈ રહ્યો છે. તો શિક્ષકો માટે પણ અલગ પ્રકારની મારી વ્યવસ્થા છે જેમને હું ફોનથી જણાવી દઈશ. હવે ઓનલાઈન ટ્યુશન એ ફાયદાકારક કેમ છે? કારણ કે તમે જ્યારે
ક્લાસમાં કે ટ્યુશનમાં ભણો, તમારા પર્સનલ ટ્યુશનમાં કે કોચિંગ ક્લાસમાં, તો તમારા શિક્ષકને ફરી પાછું ચલાવવાનું નથી કહી શકતા. અહીંયા તો ફોરવર્ડ કરીને જોઈ શકો, બીજી વખત જોઈ શકો. હા, ને હું હંમેશા અવેલેબલ છું. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મને ડાયરેક્ટ કોલ કરે છે, હું એમને જવાબ આપું છું, કોમેન્ટનો પણ જવાબ આપું છું. બસ તો જે વિદ્યાર્થીઓ 11મા ધોરણમાં અત્યારે ગ્રુપમાં છે એ બધા એકસાથે જોડાય. નવા આવનાર વિદ્યાર્થીઓને કન્ફ્યુઝન હોય તો એ મને મારા નંબર ફ્લેશ થાય છે એના પર કોલ કરીને પૂછી શકે. એ લોકો મને ઈમેલ કરશે તો બધી માહિતી આવશે. ફોર્મ ભરવામાં મુશ્કેલી હોય તો મને કોલ કરી શકો, બટ પ્લીઝ કોલ કરવાનો સમય રાત્રે 9 વાગ્યા પછી રાખજો અથવા તો બપોરે 12 થી 2 વચ્ચે રાખજો, કારણ કે એ સિવાયના સમયમાં હું ક્લાસમાં કે મારા પોતાની સ્કૂલમાં હોઉં છું, એટલે ડિસ્ટર્બ ન થાય એ કારણે જ. ને જો તમારે એના સિવાય પણ કોલ આવશે તો કોલ બેક કરી લઈશ તમને, તમારો ફોન કાપી. બટ મસ્ટ રિમેમ્બર, રજિસ્ટ્રેશન સિવાય હવે 12મા ધોરણના કોઈ લેક્ચર વિદ્યાર્થીઓ નહીં જોઈ શકે, એમને બધાને પ્રાઇવેટ લાગશે. બટ રજિસ્ટ્રેશનમાં ઘણો બધો ફાયદો છે. બોર્ડ પહેલાં તો બધા વિડીયોઝ, બોર્ડનું મટીરિયલ, GNETનું મટીરિયલ, એપ્લિકેશન, તમારી કેર, આ બધું જ એકસાથે રહેશે. ટેસ્ટ લેવાશે, બધું જ લેવાશે બિલકુલ નોમિનલ ચાર્જિસમાં. અને ચાર્જિસ જાણવા માટે ફરીથી મને ઈમેલ કરો patia.mh@gmail.com. ને ઈમેલ કયા શબ્દમાં કરશો? મેં તમને હમણાં જ સમજાવી ને કે રજિસ્ટ્રેશન ફોર 12 ન્યૂ કોર્સ કરીને કરજો, જેથી હું તમને 12મા ધોરણના નવા NCERTના વિદ્યાર્થીઓ તરીકે રજિસ્ટ્રેશન કરી શકું. That's all.